अरे दा फीती फीती हो जाए पता ही नहीं लगना भी बांह किथे वे, लत्त किथे वे, सिर किथे वे, पैर किथे वे। कोई बात दुरुस्त हुई कि बिल्कुल होया ही इस तरह। ज़ियाउल हक नूं मतलब ये मैं जिस वेले इस बंदे ने मरना ते एदा मतलब ये वजूद कोई टोटा किधरे गया होवे दा, कोई टोटा किधरे गया होवे दा, वो ही बिल्कुल बात दुरुस्त हुई कि बिल्कुल ज़ियाउल हक मरे ही इस तरह ही ते ओदा वजूद भी एक थां ते ना रह सकिया। साडी मेरी अपनी अकल के मुताबिक, मेरे इलम के मुताबिक ये पेशन गोई सी कि बीबी उत्थे जलसा कीता ते बीबी उत्थे ही रह जाना जिथे लियाकत अली खान रह गया कि 10 पारे मेरी जान ते, 10 मेरे माल ते, 10 मेरी औलाद ते, झूठा दईए ते गरक हो जाइए ते 5 दिनों का टाइम है। जेकर 5 दिनों तुहाडा पुत्र मर गया ते फिर मेरे इलम के मुताबिक, मेरी अकल के मुताबिक, मेरे पढ़न के मुताबिक फिर मेरी बात दुरुस्त है। ते जेकर 5 दिनों तो बाद मरिया तो फिर मतलब ये कि फिर मेरे इलम दे विच ताकत नहीं कि सच्ची बात होवे कि इमरान खान दोबारा ताकत च आएगा या नहीं आएगा। अज रात की ख्वाब आई जिवें सहले समंदर ते मैं खड़े हाँ, जिस तरह के मैं अगे अज करन गया सा ते जिस तरह इमरान खान कला इंज एक दरखत का बूटा आया है, अंब का बूटा, वो सीधा आके मेरे को खलो गया ते उस अंब के बूटे नूं मैं वेख के ते हिसाब लाया कि कला अंब का बूटा है ते अंब का बूटा बहुत प्यारा हुंदा है। खान इस तरह जीतेगा कि बंदे ही खान कोल ने, इन्हां बंदियां कोल कोई बंदे नहीं। नहीं 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 जनाब, गल ये वे वो कश्ती निकलनी है मगरमच्छां चों तां ही ते अंब का बूटा खड़ा होया ना। इन्हां सारियां इन्हां तरला करना है कि नामे मौला साडे कोलों गलती हुई है, साडे कोलों ते सानू डंडे के जोर ते साडे कोलों खवाया जांदा सी। अंब का बूटा बहुत कीमती बूटा है, जिस तरह पुत्र नूं लोग पालदे ने अंब के बूटे नूं पालदे ने, इस तरह अंब का बूटा बिल्कुल समुंदर दे विच खलोते या मतलब ये बिल्कुल खड़ा रहा ते वो बिल्कुल सीधा मतलब ये किनारे ते आ लगा। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिसने ज़ियाउल हक के त्यारा हादसा, बेनज़ीर कत्ल और मुशर्रफ वाले मामले की पेशन गोई की थी। दुनिया नहीं मानती थी कि ऐसा होगा, लेकिन इनके जो आसपास जिस जगह मैं मौजूद हूँ, अहले इलाका, अहले मोहल्ला और ये पूरा ज़िला वज़ीराबाद, ये लोग जानते हैं कि इन्होंने तब ज़ियाउल हक के बारे में कहा था कि इसके जो है वो त्यारा, इसे जो उसके साथ होगा वो इनसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है मियाँ रमज़ान। मियाँ रमज़ान की एक और क्वालिटी है, एक और खूबी है कि ये जो गांव में झूठे पर्चे, झूठी FIR होती हैं, उसके ऊपर जब ये कसम लेने के वो जो न्याम बोलते हैं उसके ये माहिर हैं। और एक सच्चा वाक़या ये बताएंगे कि जब एक बंदे ने झूठी कसम दी 3 लोगों ने, तो उनके ख़ानदान के साथ क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले इनसे हम पूछते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, इनसे पूछेंगे इमरान खान का फ्यूचर क्या है। पहले सबसे पूछेंगे ज़ियाउल हक वाला जो मामला हुआ था वो इन्हें कैसे पता चला था कि ये ऐसे होगा। शुक्रिया मियाँ साहब। मियाँ साहब आपको कैसे पता था कि ज़ियाउल हक के साथ जो है ना वो इस तरह होगा? ज़ियाउल हक तो बड़ा ताकतवर हुक्मरान था। ज़ियाउल हक जिस वेले गौरमेंट गई जुल्फकार अली भट्टो की 90 दिन वास्ते सारी दुनिया ये गल आंदी सी कि 90 दिन वास्ते ज़ियाउल हक आया। मेरी उदों भी पेशन गोई ये सी कि 90 दिन वास्ते नहीं, ज़ियाउल हक नूं दुनिया की कोई ताकत ढा ही नहीं सकती जितना चिर ज़ियाउल हक दे सावें साए वो बरसरे इकदार रहेगा। वही बात सच्ची हुई कि वह बरसरे जितना चिर 11 साल वो बरसरे इकदार रहा, मतलब ये उन्होंने किसी शहर ने लाया ही नहीं। ये पेशन गोई भी मैं की कि ज़ियाउल हक ने जो मरना है उदों ये गौरमेंट जानी है, कि वही वाकया बिल्कुल इस तरह ही होया तो सच्ची बात निकली कि ज़ियाउल हक नूं मतलब ये त्यारे दे विच ही मतलब ये लाश आई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगा सी कि ये मैं अपने इलम ते अकल के मुताबिक मैं ये बात की आम बंदियां च मैं करदा हाँ, जिथे भी किधरे बहिंदा सा मैं ये गल्लां दसां कि मतलब मेरी अकल ये गल आंदी है, मेरा तजर्बा ये गल आंदा है, मेरा इलम ये गल आंदा है कि ज़ियाउल हक नूं दुनिया की कोई ताकत ढा नहीं सकती जितना चिर उन्हें मरना नहीं उन्ना चिर उन्हें कुर्सी नहीं छड़नी। तो बिल्कुल इस तरह ही होया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜ नहीं मरेगा, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ। हाँ इन गोली वजेगी। अरे दा फीती फीती हो जाए पता ही नहीं लगना भी बांह किथे वे, लत्त किथे वे, सिर किथे वे, पैर किथे वे। कोई बात दुरुस्त हुई कि बिल्कुल होया ही इस तरह। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ कि फीती फीती होएगा? हाँ 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 क्या सी मैं तां ही आना कि
ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਮਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨਿਆ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨਿਆ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਏ, ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਲਮ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਲੇ ਵਕੂਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 65-70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਰੇ ਟੱਲੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਟੁਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਚ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁਕਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ 436 ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜੇਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਂਦਾ ਉਂਝ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ 10 ਪਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ, 10 ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਤੇ, 10 ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇ। ਝੂਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਜੂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੀਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੈਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੰਜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਖਾਬ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਸਹਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ
मैं खलोते हैं हिसाब लाया, मेरी अकल ने काम किया कि क्या इमरान खान दे ते 4 चफेरे मतलब वे कि ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੱਲਾ ਐਨੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਇਆ, ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਖਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਨ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚ ਅਮਨ ਨਾਸਰ ਚੱਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੋਟ ਹੈ ਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ। ਅਮਨ ਨਾਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਨਾਸਰ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ ਜਾਣ, ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ ਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਲੜਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਲੋਕੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਰਗੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇੰਝ ਪਾਏ ਐ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਅਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਬਚੇਗਾ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਨਾਅਹਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ गिरफ्तार ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਕੀ ਆਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਗਰਦਸ਼ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਹਿਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲ ਪਵਾਉਣਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜੇ 150 ਕੇਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਇਸਤਕਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਵਾਲੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ 4 ਜਮਾਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿਹਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਫਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦਾ,
ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪੈ ਜੀ, ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨੇ। ये दसो मियाँ साहब कि नवाज शरीफ तो लग रहा वतन वापस आएगा? ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਊਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਏ, ਜੱਫਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੁਕਾ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੁਕਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी मियाँ साहब, आपने मियाँ साहब की बातें सुनी। वो इस बात में यकसू हैं कि अगला दौर जो आने वाला है इंशाअल्लाह वो इमरान खान का है। उन्होंने ख्वाब भी बताया और उसकी ताबीर भी बताई। देखते हैं आगे क्या होता है। अंब का बूटा बहुत कीमती बूटा है, जिस तरह पुत्र ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫੜਦੀ ਐ, ਐਸੇ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ 2 4 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ नहीं ਕਰਨ लगे ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚਾਰਾ करना ने। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने मियाँ साहब की बातें सुनी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।